ہی دستائی تمام طالبات اور ان کے گھروں سے آئی ہوئی خواتین سے میری گزارش ہے کہ باتیں نہ کریں، آپ بالکل سنجیدگی سے پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ کے پروگرام کی خاطر شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بیچ کتنے عظیم علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ ہمارے جو مہمان اس جلسہ ختم بخاری شریف کی جو صدارت فرمائے ہیں، جو ہمارے نہایت ہی ہر دل عزیز رہنما ہیں، جن سے میری مراد مفتی احمد نادر قاسمی، آپ کے اس پروگرام کے لیے ہماری بچیوں اور طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے، ہماری پیرنٹس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بیفور اپنے سفر کا اختتام کر کے دبئی سے کویت سے اپنے سفر کو جلدی اینڈ کر کے آپ کے پروگرام کی خاطر تشریف لائیں تاکہ آپ کے بیچ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، ہماری خواتین کے آئیڈیل جو ہماری پیشرو خواتین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر امہات المومنین اور صحابیات جو آج کی سن 2026 کی ماں اور بہنوں کے لیے آئیڈیل ہے، اور آج کے لیے ہی نہیں بلکہ قیامت کی روز صبح تک ہماری یہ صحابیات اور امہات المومنین ہماری ماں و بہنوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھی مفتی عبدالرازق صاحب مدظر العالی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء صوبہ دہلی، جو ملک اور بیرون ملک کا باضابطہ امت کے فلاحی کاموں کے لیے، سماجی اور معاشرتی کاموں کے لیے سفر فرماتے ہیں، جو حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ، جو میرے بھی استاد محترم ہیں، جو اس ملک کی آزادی کے سلطنت کا سینانی کے بے مثال خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے مشیر خاص جناب حضرت مولانا مفتی عبدالرازق صاحب مدظر العالی ہمارے بیچ تشریف فرما ہے۔ اسی طرح سے ہمارے بیچ حضرت مولانا بلال احمد مدنی، جو ہماری اس کالونی سے آتے ہیں، نہایت ہی بااثر شخصیت، جو ہمارے لیے اس فاؤنڈیشن کے لیے، اس ٹرسٹ کے لیے، اس ادارے کے لیے دوش و دوش چلتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بیچ ایک اور معزز مہمان جو ہر مسائل پر میرے روح کے سایہ بن کر ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جن سے میری مراد حضرت اقدس مولانا شعیب صاحب مدظر العالی، جو ایک بڑے بزنس مین بھی ہیں، حضرت نظام الدین بستی سے اپنا کاروبار چلاتے ہیں، یہ بھی ہمارے بیچ تشریف فرما ہے۔ اسی طرح ہمارے اس الحیات ایجوکیشنل ٹرسٹ کلیت الشریعہ للبنات، جس ٹرسٹ کے زیر انتظام چلتا ہے، اس کے پریزیڈنٹ حضرت مولانا عبدالمجید صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بیچ تشریف فرما ہے، جو اتفاق سے شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے سن 2026 کے جو مرکزی جماعت، مرکزی تبلیغی جماعت کے امیر ہیں حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم، ان کے کلاس کے ساتھی ہیں، اتنی عظیم شخصیت ہمارے بیچ تشریف فرما ہے۔ اسی طرح ہمارے سامنے ڈاکٹر محفوظ ندوی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، حضرت قاری ظہیر صاحب تشریف فرما ہے، جو معین الاسلام ہمارے علاقے کے ایک بڑے ادارے کے معزز استاد محترم ہیں۔ اسی طرح ہمارے بھی ہماری کالونی کے نہایت ہی بے مثال تجارت پیشہ شخصیت حضرت جناب حاجی شرف الدین صاحب
दामत बरकातुहुम आज हमारे बीच फरमाएं। और इसी तरह हमारे इस फाउंडेशन के तलबा और हमारी बच्चियों, मैं बच्चियों को बता रहा हूँ, हमारी बच्चियों के जो तकरीरी इम्तिहान के एग्जामिनर रहे और निहायत ही हमारी एक बात पर लबैक कहते हैं और हमारी इन बच्चियों को जांचने और परखने और इल्मी मेयार को समझने में हमें मदद देते हैं। हजरत मौलाना शफीउर रहमान कासमी इमाम और खतीब गाजीपुर जामे मस्जिद हमारे बीच तशरीफ फरमा है। इसी तरह कारी औरंगजेब साहब भी, कारी शहबाज साहब भी, और हमारे बीच एक और निहायत ही बावकार शख्सियत जो इंटरप्रेटर भी हैं जनाब मौलाना जसीम नदवी साहब दामत बरकातुहुम। ये सब हजरात हमारी आंखों के तारे और सितारे हैं। मैं इन सब के लिए खैर मकदम पेश करता हूँ और इन सब को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से वेलकम कहता हूँ। आपकी आमद पर हम बहुत ममनून और मशहूर हैं कि आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहा। बहरहाल आज का जो ये प्रोग्राम हमारी मुअल्लिमात ने सजाया है, हमारी बच्चियां यहाँ तशरीफ फरमा है, तालिबात है, पेरेंट्स हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि आज की तारीख में दुनिया और कायनात और इस रोए जमीन पर अगर अल्लाह के कुरान करीम के बाद किसी किताब का नंबर आता है तो वो बुखारी शरीफ है। आज इस हल्का बदरपुर इलाके में दिल्ली की सरजमीन पर पहली मर्तबा बुखारी शरीफ की ये अजीम शान किताब जिन्हें असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह कहा जाता है, इस अजीम किताब के इख्तिताम पर हम सब जमा हुए हैं, जिसका इख्तिताम आखिरी दर्स इस इजलास के सदर मोहतरम मुफ्ती अहमद नादिर कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया आखिरी दर्स देंगे और हमारी बच्ची के आखिरी उस्ताद मोहतरम होंगे। मैं हजरत वाला से बिला ताखिर गुजारिश करूंगा कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और इस अजीमुल मर्तबत किताब का आगाज फरमाएं। और इस आगाज से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम चूंकि लड़कियों का इदारा चलाते हैं, खामोश सुनो बच्चियों, हम चूंकि लड़कियों का इदारा चलाते हैं, वैसे तो लड़कों का भी चलाते हैं, इसीलिए हम डॉक्टर हजरात से भी जुड़े हुए रहते हैं। आज के इस इजलास की निहायत बावकार शख्सियत जिनसे मेरी मुराद डॉक्टर गुलिस्तान चौधरी AWA के चेयरमैन भी हैं और इस हॉस्पिटल को परवान देती हैं, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी बच्चियों के लिए, इस इदारे के लिए, इस सिस्टम के लिए, हमारे मुदर्रिसीन के लिए, मुअल्लिमात के लिए निहायत ही मुतफक्किर रहती हैं। मैं उनको भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी दावत पर डॉक्टर गुलिस्तान चौधरी भी तशरीफ फरमा है। बहरहाल सबसे पहले बुखारी शरीफ का इख्तिताम होगा और उसके बाद हमारे चंद मेहमानों का तासुरात पेश करेंगे और इज़हार ख्यालात फरमाएंगे। जो कुछ इन लड़कियों ने प्रोग्राम पेश किया है उसी ताल्लुक से वो तासुरात पेश करेंगे। बस इस शेर के साथ कोई बज़्म हो, कोई अंजुमन, ये शिआर अपना कदीम है, कोई बज़्म हो, कोई अंजुमन, ये शिआर अपना कदीम है, जहाँ रोशनी की कमी मिली वहीं चराग जला दिया। हजरत मोहतरम से अदब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं। आपका मसलक बाज़ाब्ता यहाँ है ताकि आप इसी मसलक से बैठे रहिए।